जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुबारक इरशाद फरमाया, लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। व कमान बाद चेरी नबूवत हुआ है, दादी नबूवत सिलसिला जारी हुआ है, तो जब हज़रत उमर लमान बाद नबी हो व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, तो जो कि आखिरी नबी है मान बाद नबूवत माँ बाद खत्मुल मुरसलीन कोई नबी उठना नहीं, माँ बाद खत्मुल मुरसलीन कोई नबी उठना नहीं। ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर जलीलुल क़द्र और अज़ीम सहाबी हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तालीम नबूवत ऐलान करे। हज़रत उमर जिक्र इस्लाम कबूल को नौराने दी मक्की मुकर्रमी चलाने उधर दे ऐलान को वैनन उमर बिन खत्ताब इस्लाम कबूल करेगा और उसमें से गिरे चिन्ह नमाज अमूर मंजुर व ज़ानुना अब पटवानी को दाने से गिरे कचो दखपल बची यतीमान कवल नवाड़ी कचो दखपल बिन्यान नकुन डबल वाड़ी तो मैं दखपल ज़मन लुनदास मिंजर नवाड़ी में जराइसी और उमर लादार दी मक्की उमर दी मक्की से बनी की नंद आलम ऐलान आज़ान की भी और नंद आलम ऐलान दस अमूर मंजुर को नन उमर मक्की तरागल तवाफ कवी नन उमर मक्की तरागल आज़ान कवी नन उमर हरम शरीफ तरागल दल मंजुर कवी कि बच्चा की जरूरत की रह थी कि हज़रत उमर ना के कुछ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक खूब बोली है खूब निकल बोली है जुमीन मांगी से मिंबर होने बयान ये रे मां खूब बोली है कि यो चरक अदा सख्त ने चरक दराला और मां के बदले को शुक्र किद बता भी सही यो सड़े ढेर काबिल और ढेर गट आलिमी अपन मुतालिक पहले ने मसला फैसला कोले से तो अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे दवरना वे माता से खूब निदरे दृष्टि ताबीर राख अस्मा बिन्त उमैस को तो ये हज़रत तो खूब ताबीर दाद तो काफिर और दूसरी काफिर कि नशा हुआ है और जुमिया कोरा जमाने जुमिया कुतुबी शिदा खूब बयान को खूब कोरा जमाने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सभा में जमे कराना हज़रत को जमे खूब पखला माने वर्कवल जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला सभा में जमे कराना और हज़रत आदत मुबारक गाओ चिकना में इकामत मुकम्मल से दुशी चंद लोगों को दर्जन चंद लोगों को ऐलान हो रहा है वर्कवल सब मुस्लिम चीज़ तो बस सब शायद मक्तब सब लोग मुस्लिम अदर और जमाने खुद उरज हज़रत जिक्र और मानी तमक्तसर मुझे शुरू के तिलावत शुरू को क़िरात दौरान यो मजूसी अब्दुल फिरोज मजूसी ईरानी अगर आने सफूल में जरूरत है और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खंजर बने हुआ और खंजर ने हज़रत उमर फारूक का तमु का तपन्नस बने हुए लगे त्रिवेरी वार को चरंगे वार हो तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफल कद लो जड़क और दा मजूसी चिटुम का बुलोलो फिरोज मजूसी नदमंड कवल चिमंड कवल है बुलोर साहब कराम सफलो नदुलोर साहब कराम शिगिना साहब कराम जखमिया आखिर यो सहाबी चिटुम का अकल ने कार वास्ता यो कंबल बसर व कंबल वास्ता अब फिरोज बने पास मिस्त चोरवे मिस्त दस्तक के पड़े से लासुना कंबल जवाशन तो दो बनी चेकने दा मजूसी पर मजबूती से रवनी उड़े और दे कोर्स ने जो उस चार में से खलास होले दल ते अखबर गाड़ खंजर बनी हो कुल जाने पड़ चिदा सनी ज्ञान दो व्यस्त है कराम तकलीफ ला के लाचो कुल जाने पड़ दम दौरान जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने इशारा और अब्दुर्रहमान रामत तसल्लुम इमामत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुख्तसर जनाब उमर फारूक बदक हालत थी चिरवी ने फुआरे और दरवानी जख्मी हालत से दो पर मुकम्मल हज़रत साहब कराम चुकुम शाह तौलाडो तो वो चुकुम दा कातिरे वनिउला और वो जमात में मंजूर पूरा
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز وکړه انظر ابن عباس من قتلني ابن عباس لاړ څه وګوره زه چا قتل کړم ما باندې حمله چا وکړه فقال غلام مغيرة بن شعبة فقال الحمد لله ابن عباس بن حضرت دا خو د مغیره والغلام شعبه ده عمر الحمد لله شکر د چې زرن یو مجوسی کافر د لاس نه ما ور مرګ راځي چا مسلمان د لاس نه ما ور مرګ نه وسته ځکه چې جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دعا کړې او الله په بارګاه کې اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي بلدا في سيد حبيب محمد صلى الله عليه وسلم یا الله ما ته شهادت مرګ راکې او مرګ د مدینه منورې او د نبی علیه السلام شرف مبارک کې راکې چې کله جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زخمی شو دلته حضرت هغه زمانه چې صحت بهتري د پاره یا زخم د پاره وي چې څنګه شی ورکول شربت ورکړ حضرت شربت وشو او شربت د زخم په لارې نس نه بار راووت بعضي صحابه کرام ورته ویل چې دا وینه ده بعضي صحابه کرام ورته ویل نه هغه شربت وته زخم ډیر ورکړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شودي ورکړي حضرت مبارک شودي ورشي شودي په دې زخم باندې باندې بار راووت چې کله راووته او یو حکیم راوړته یو زمانه چې کوم حکیم وو حکیم چې کله حالات ولید وخت معلومه سره چې زخم دور سخت او د کوم خنجر باندې جناب عمر فاروق باندې حمله شوې ده او خنجر باندې زهر لګېدلی وو انداز زهر چې یو زخم باندې اثر وکړي بیا زخم شکېږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله پوهیږي چې دا لکه چې ما مرګ دې ټول کړه حضرت عبدالله راوښته خپل زوی او عبدالله لاړسه جناب عائشة صدیقه ته ورسه او ما ورته وویل او چې ورته وویل فقال يقرأ السلام عليك او ورته وویل فقال عمر لا امير المؤمنين لاړسه ما ورته سلام وکړه او سلام چې دا ورته وویل چې عمر ته سلام وکړه امیر المؤمنین سلام نه وکړه اوس امیر المؤمنین دی لاړ شو جناب عائشة صدیقه ته وویل عمر وایي ما نبی علیہ السلام سره ډېر خوشحالي ژوند تېر کړی دا ما ډېر ګډه ټیم سره تېر کړی ما زړه غواړي چې مرګ نه بعد دا ما سره یو ځای شو ای عایشه دا په حجرې مبارکې چې ځای کوم ته جام پرېښی ده که دا ځای ما ته میلاو شي حضرت عبدالله بن عمر لاړی جناب عائشة صدیقه ته ورغلی وایي څرنګه وکړی جناب عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها له مخکې نه په ژړا هغې ته مخکې نه اطلاع رسېدلی وه چې حضرت عمر چې کوم ده زخمي شوی ده او داسې زخمي ده چې بچ کول یې مشکل دي جناب عائشة صدیقه ژړل وټلی ما وارث صاحب عمر تا ته سلام وایي او دا ځای تا نه غواړي وایي چې که دا ځای ما ته نصیب شي نو زه به ډېر خوښ جناب عائشة صدیقه وژړل ویله دا ځای ما خپل ځان ته خوښ کړی چې حضرت صلی الله علیه وسلم شو مبارک وکړه دلته به زه دفن کېږم خو زه حضرت عمر ته خپل ځان باندې ترجیح ورکوم عمر مقام له مانه لوی ده لاړ زه خپل پلار ته ووایه دا ځای تا ته راځي وایي حضرت عبدالله بن عمر واپس روان شو چې کله لاړی د جناب عمر فاروق رضی الله عنه چې کله دی وکتلی په بسترې باندې په تکیه باندې ټیک لګولو چې ویې کتلی عبدالله راغی داسې سر پسې چیک کړ ورته یې عبدالله ووایه وایي حضرت جناب عائشة صدیقه اجازت وکړه حضرت له خوشي نه ووتل وایي چې الحمدلله ما ته اجازت میلاو شو چې کله اجازت ورته میلاو شو دغه دوران یو صحابي راغلی سلام یې وکړ نو جواب صحابي و السلام علیک یا عمر بن الخطاب یا عمر امیر المؤمنین سلام یې وکړ او ورته ویل ای عمر څه خوش قسمته یې اول الله اسلام درکړی اسلام زما د نبي علیه السلام ملګری خدای جوړ کړی هغه زما د تا په لاس باندې اسلام ډېر غټ فتوحات مونږ کړو اسلام ډېر غټې کامیابیګانې مونږ کړې تا له وجې نه اسلام ته قوت حاصل شو بیا ته امیر المؤمنین جوړ شوې او اوس الله جل جلاله شهادت مرګ درکوي څومره خوش قسمته یې چې دا یې واورېده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سترګو له اوښکو روانې کړې وایي دا خبره ټیک وکړه نو چې په دغه باندې قیامت په ورځ خدای وبر الله سره بس خلاص کړي ټول یې ډېر لوی
له ګناهونو نه ډک، له نافرمانۍ نه ډک، له بدعملۍ نه ډک، د سنتو قتل موږ کوو او باوجود موږ سره پروا نشته چې موږ به یو مرګ نه بعد موږ حساب کېږي. چې کله هغه نوجوان صحابي واپس روانې دی دا پانچې له شندرو نه لاندې حضرت عمر اواز پسې وکړ واپس یې راووړ او ورته وویله چې ارفع ثوبک، خپلې کپړې دې شګې کا، دا د تقوا خلاف دي، دا الله جل جلاله شان ده، دا تکبر ده، دا ته مه کوه. په دغه حالت چې دومره لوی زخم ده خو او دومره باوجود دی د تقوا خیال کوي. وایي چې کله هغه صحابي لاړی نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن عباس لاړه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جاز سره بیا خبرې کوي. وایي که نن ما سره د دنیا جهان چې جوړه کړونه دي، دا جوړه غټه دنیا ده، دومره غټه ما سره مال او دولت وای، ما سره سپین او سره زر وای، ما به نن د خپل جان بچ کولو لپاره قیامت په ورځ حساب د جان بچ کولو لپاره ما به نن ټول قربان کړي وای، چې الله تعالی معاف کړی. حضرت ابن عباس ورته عمر ما خو ګمان دا ده چې ته کامیاب دی، ته جلیل القدر صحابي یې، موږ نبي علیه السلام نه په دې دنیا کې تا متعلق اورېدلي دي چې عمر هغه ده کامیاب. عمر چې دا واورېده وایي ویې ژړل. ابن عباس ته ابن عباس وایي دا خبر خو ډېره پټه وکړه، ما ته دې زړه تنګ کړو، ما ته ډېر تسلي مېلاوه، خو لیکن وعده سره وکړه چې قیامت په ورځ به دا ګواهي ورکوې چې عمر کامیاب. حضرت ابن عباس ورته ویله وایي بلکل قیامت په ورځ به دا ګواهي ورکوې. چې کله ابن عباس دا خبر ختم سه، حضرت عمر خپل زوی عبدالله ته وایي ورته یې عبدالله دا تکیه ما ورسره تکیه نه لرې کړه، ما پرېږده شو خټو ته، زه خټو ته روان یم او وینه مې خټو چې د خپل مخ داسې وویل او الله جل جلاله ورته وګڼو وایي یا الله عمر ډېر ګناهګار ده، عمر رحم نه کړو، عمر ګناهګار بلې رحم وکړه. دغه حالت کې ټوله جلیل القدر صحابه د خټې چې خپل مخ وویل وایي یا الله عمر ډېر ګناهګار ده، عمر بلې رحم نه کوي، عمر ګناهګار ته وګورئ. او بیا خپل زوی ته وویل عبدالله چې ما کفن چې اسراف نه وکړو، که زه کامیاب شوم ما ته به هلته ډېرې چوڼې جامې مېلاوېږي او که زه ناکام شوم دا کفن به د اتم ته پاتې شي، ما په کفن چې ډېر زیات اسراف ونه کړي. او ای عبدالله یوه خبر بیا واروه چې کله زه وفات شم او ما جنازه واخلو یو نو بیا جناب عایشه صدیقه دروازې ته وایسو کیدای شي ما لحاظ یې کړی اجازت یې نه کړی، ما مرګ نه بعد یو نو بیا اجازت ورته واخلو. چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 27 د باندې حمله شوې وه ذی الحج ته، یکم محرم الحرام خدای مبارک شهادت المرتبې باندې فایز ته جنازه یې واخیسته، جناب عایشه صدیقه دروازې ته بیا راوړه. وایي عایشه ما ته پلار ویلي وو چې یو وارې بیا پوښتنه به وکړو، کیدای شي هلته یې لحاظ کړی یو وارې بیا پوښتنه به وکړو. جناب عایشه صدیقه ویلي چې نه ما د طرف نه اجازت ده، زه عمر ته په خپل جان باندې ترجیح ورکوم. نو دغسې چې کوم ده یکم محرم الحرام 27 هجري باندې جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دې دنیا نه په دغه حالت کې رخصت کړ چې شهید و او شهادت الله جل جلاله په سبب راجع جوړ. ایو ابرون او فیروز موجوسین ناس نه ورکو. دلته به تاسو ته خبر وکړم دا موږ ملګري ګوتې په لاس کوي، ګوتې متعلق دلته یو خبر حضرت عمر واقعا یاد اسنه دا اسماني فیروزه چې کومه ده کنه فیروزي رنګ ولا ګوته دا جایزه نه ده، دا نسې وګورو ځکه چې دا نګینه چې کومه ده نګد ده من چې ده غما چې کوم ده دا شیعګان دغ فیروز په نام باندې دغه پټي کې دوه جوړه کړې دې وجه نه چې د دوه غټه لوی کارنامه کړې وه حضرت عمر یې شهید کړ. شیعګان دغه پټي چې دغه رنګ ولا دغه فیروز نام له وجه نه دا فیروزي چې کوم ده ګوته دا په ګوتې کوي. لهذا یو سني مسلمان دغه اجازت نشته چې دا خپله ګوته فیروزي په ګوتې کوي. توره توره سپینه زیړه هر قسم رنګ ولا جایزه ده ګوته کولی شي، خو فیروزي چې کومه ده دا نشي کولی. بله خبر دا ده چې نن 28 ذی الحج سوموار مې به یکم محرم الحرام شروع شي، یکم محرم الحرام نه بعد به انشاءالله محرم نور چې کوم مذاهب دي احکام او مسایل هغه بیانېږي. یکم محرم الحرام نه واخله تر 11 محرم پورې ټول ملګري کم ستر نوجوانان ماشومان تورې کپړې به واخلي،
تور جوبا تور واسکټ تور پګړې د دغه نه احتیاط دا منه ځکه چې تو ورځو چې تور کپڑے اچول هغه خلک سره مشابهت او د تور کپڑو متعلق مسله دا وایو مسله دا ده چې تور کپڑے اغوستل جائز دي اغوستل خو لیکن دا د جهنميانو لباس جهنميانو لباس په تور علماء منع کړي وایي مسلمان سړی آسپینه کپڑے سره ښکاره او سپینه کپڑا د جنتیانو لباس سپینه کپڑے چې حسن سپینه کپڑے چې شړواله او درنواله او تور کپڑا مسلې ته حد پورې جایز دا وسته او تقوا دا چې اسې به احتیاط نه کوي ها دې ورته چې ګناه دا وسته چې یک محرم یو شروع شي تر 11 محرم پورې دې تور کپڑے راځي دا خلک چې کوم دي تور چې دا حضرت عمر شهادت باندې مې خوشیګانې مناو کړي نبا دور شربت شو نبا دور خیراتو تمرو نبا دور مجلسو اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مقام دا او مرتبہ شہادت اب ارشاد متجمیت بیتا سبب بیانی تو اللہ جل جلالہ دے کا سرور مرشمان تا موجوانان تا مشران تا حضرت عمر ہونے گئے پر رسید جب انہیں تقوی و جب انہیں کمال و بہادر نصیبہ کی اور اللہ نے تب نقش قدم بانے کا سرور لگا رسید ایوہ خبرو بلکتا ہوگا ادھر موضوع ایداوال بلکر گزارش دادا دا تاسو مولا بشارات دی مولا رشکی دی دو والا زندگی مطالعاو کو دو زندگی تو ہوگو او لس دو لسکالا پشا نارسو پینجل اسکالا پشا نو دا مشاران چی کم چکر دا گرمی زیاد دستا توفانونا بہو سیلابونا بہو برامونا بلکی دا مشاران بسر جمسل لا بے صدقی وکڑی لا بے خیراتونا وکڑی لا بے چکم دا خلق دا مڑگانی وکڑی اللہ جل جلالو بران نازل کر نن مڑا اسلامی طریقہ پرشدہ پرو مشاران طریقہ پرشدہ بران نستا لگرمی رکڑاچی زمانا مری خلق بیماران سرو و مجال دا کچا زید چیزا یو سوچ راجی چیارا لڑکو اللہ طرف کا متوجہ سکنا لڑکو صدقو لڑکو خیراتو لڑکو دا خبر گناہونا پریدو کدے سیدہ ما بران ما فرار لوجه خونه سره دلای کله چې دا باران د ما درواغ لوجه نه خونه ده مانی کله چې دا باران د ما غیبت لوجه نه الله تعالی نه خپا او دا مر دا موسم وای په واضح الفاظ مشت आवाज کوي چې دی الله بندا نن الله تعالی خپا دا الله راضی کا الله تعالی ته متوجه سا جناب موسی علیه السلام الله نو سوال وکړ یا الله چې کله خپل بندنه خپای دا څه نشانی څه علامت الله جل جلاله ورته نشانیګانې بدریه بیان کړې او په وخت بیان و اے موسی چې کله خپل بندنه خپایا نو د ما اولنی نشانی دا ده چې به زه برانونه نه او که بران کوم ضرورت یې زیات کوم نه ضرورت نه کم کوم بران کوم په داسې علاقې کوم چې په ضرورت نه او چې کوم چې ضرورت یې ته نه کوم لا زه بران کوم په سیلاب شکل ورته زه بران کوم په طوفان شکل ورته او اے موسی چې کله خپل بندگان ناراضي او شاله ونه بیا زه برانونه کوم پټي بران کوم رحمت جوړ بران کوم ضرورت مطابق کوم او ورته کوم چې په ضرورت او دا باران چې به خلکو لپاره نه دی جوړ اوس نن تاسو خپل د برانو موسم ته چې الله څخه کا الله راضي به چې الله ناراض پدې باندې ورته چې قرآن خپاسي کنه کړی زیاده کوڅه ته شي برګر ورته زنګر باندې کار کوي لا شي ربړي ورته یې راځي په پښاره سي ماشوم کراچي چې خبرې ټکې ورکړې بازار ته وځي سکرین ورته نو موږ خپل قرآن راځي کوو بشیر علی کوو الله بچو باندې کوي